Holy Spirit, this morning we want you to usher us in. Take us into the holiest of holies this morning, Lord. Father, as you've invited us to go up the mountain, we want to see your glory just as Moses did. Lord, that's the desire of our heart this morning. I see the cloud. I step in. I want to see your glory like Moses did. Flashes of light, rolls of thunder, but I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory, Lord. Show me your glory. I'm awed by you. Ooh, lost in your eyes. Lost in your eyes. Oh Lord, I want to walk. I want to walk in your presence like Jesus did. Ooh, your glory surrounds me. Yes, and I'm overwhelmed. Oh, but I'm not afraid. I want to see you, Lord. I'm not afraid. Show me your glory. Show me, Lord. Show me your glory. Oh, show me your glory. Show me your glory. Just show us, Lord. Show us, Lord. Show me your glory. I want to see you face to face, Lord. Show me your glory. Oh, show me your glory. Show me your glory. Oh, I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence, to where I belong. Long to look on the face of the one that, oh Lord, I long to stay in your presence. Yeah, long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I belong. So show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Yes. Show me your glory. Ooh, yes. Come on, can you release that song that our prophet was talking about on Wednesday? That unique song that comes from your
this morning. Show us your glory. Yeah. We wanna see. Oh, 'Cause I see the cloud. I step in. I wanna see your glory like Moses did. Ooh, flashes of light, rolls of thunder, Jesus. But I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Yes. Show me your glory. Ooh, Lord, show us your glory this morning. Take us up the mountain and hide us in the cleft of the rock, that we may see you, Lord, as you pass by. Oh, your beauty and your glory surrounds us. Hallelujah, Jesus. ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। I welcome you ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। We are so blessed. ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅੰਤ ਤੱਕਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕਰ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਫਤਾ ਬਰ ਹਫਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰੇ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਰਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਫਰਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ 1000 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਿੰਗ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਆਰਾਧਨਾ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 50 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ 50 ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਤਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨੀਗਾ, ਪਾਰਟ 7 ਸੀਗਾ 7 ਸੀਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏਗਾ we are able to ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ our understanding ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ and go from glory. ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ We are going ਅਸੀਂ to ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ on the topic ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ we have been dealing. ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। The Lord gave us the grace ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ topics that are, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। and I believe ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ specifically ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ the portion that we had ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨੀਗਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ and because ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ vast topic, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ it has many angles, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਐਂਗਲ ਨੇ, many factors, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। and it is not fair for me ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੱਠਾਂ, to show diligence to make sure ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ touch different ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਆਂ one line. ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। No matter how much ਔਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। and I also know ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ this is not a topic for everyone. ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂਗਾ। This may not even ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, yet ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ that this is ਕਿ ਇਹ the desire of the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ Some levels of portion ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ of this information ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ is out there. ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ That ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਆ। something ਕਿ ਕੁਝ may not be a whole video. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, To a high ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਆ among the ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, you have settled, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, you have found your Bible. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਆ। I want to continue again ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ about the manifestation of God, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, the glory ਉਹ ਮਹਿਮਾ of God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। We are ਅਸੀਂ in a generation ਇਸ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ that Jesus prophesied about, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, where the faith will grow. ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। We are in that season, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ lawlessness. ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ Where ਜਿੱਥੇ many people ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ will prefer the world. ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ Midnight hour. ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। This is when ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ we will work the hardest ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਸਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। this is the desire. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। Share a little ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ without a personal experience ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋ who that ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਾਂਗੂ। ਔਰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਚਾਹੇ ਨਰਕ ਔਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਠੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠੀਏ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨੱਠਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕਰ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਠਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਲੈਵਲ ਜੋ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 105 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣਾ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲੀਏ। ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 17 ਬਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ।
ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋਗੇ। And this is a prayer ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤੀ of Jesus, and he's praying ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ not to ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ for us to understand. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ The Lord say, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। knows that which is 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। not overstepping the assignment, ਉਹ staying on that ਉਹ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਆਚਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇਗਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਆਇਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, I do not ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। so Jesus was ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 11 ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। Jesus is on ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ that he's going to put ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 11 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ 11 ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ there would have been some people ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ। places that they may ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। now it is talking about ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ 11 ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ and he said that they may all ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, just as you ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ। 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, glory that ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ they may be one, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। saying ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ to give them ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ is that the Lord Jesus ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ that the glory is already given ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। that is why ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ the sermon is very ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, because the church can go on
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੀਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ 3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਯੋਤੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨਿਯੋਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਇਜ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 6 ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ, ਉਹਦਾ ਆਇਜ਼ਾਇਆ 6 ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਾਫਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 2ਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਆਲਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ 2 ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ, ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੈਰਾਫਿਨ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੀਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੀਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ? ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜੋ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਫਿਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਫਿਮ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਆਇਜ਼ਇਆ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ੀਕੀਅਲ ਹੀ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜ਼ੀਕੀਅਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਸ ਦੇ ਐਂਜਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਪਤਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 3 ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਗੜਗੜਾਹਟ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਔਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਨਿਯੋਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਇਆ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਏ। ਹਬਕੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹਬਕੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਬਾਬ। ਹਬਕੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਆ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਕ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ
ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੌਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੌਲ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹੀ ਸਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗੰਬਾਕੀ ਤੋਹਫੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗੰਬਾਕ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੰਬਾਕੀ ਤੋਹਫਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਪਾਤ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯੋਤਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਰਚਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ, ਉਸ ਰਿਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ, ਉਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, How do I be connected with the Lord? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, Part of this world. ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂ, Stop being a blessing in this world. ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। How do I ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ with God? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ Enoch walked, ਈਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, then it goes on to say ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ he had children. ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ, So you can walk with ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, He'll do what you need to ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। do. You can still ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਾ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋਗੇ experience the presence of ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। some of you are already experiencing the presence of ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ yes. ਹਾਂ 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 But have you noticed ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ after a little while, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, sometimes after an hour of this video is over, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? you have to locate it, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, investigate, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ I want to show you a little more ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਫੇਵਰ ਆ his nearness to come. ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨੱਠੋਗੇ? ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਵੋਗੇ? ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਲੀਮ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੋਤਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।